ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಸೆಬಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ now we have discussed about the objectives of SEBI. Now we can move towards the next concept, that is functions of SEBI. So here the functions of SEBI can be divided into three parts. One is regulatory function, and then second one is development function, and third one is protective function. So let me discuss one by one separately. So first one is regulatory functions. So here in these functions SEBI is going to regulate the so many securities markets in our country, and it has a power to regulate and then control the security markets. So first one is registration of brokers and agents. So here SEBI is going to be registered the brokers, sub-brokers, and then transfer agents and merchant banks in our country, that means in securities market. So if any agent or brokers found that is engaged in fraudulent activities, it has a power or right to cancel their license. And then second function is going to be notifications of rules and regulations. In objective also we have seen that it's going to be provide the guidelines. Here SEBI it's the one of the function that it provides the rules and regulations about the securities market, and then for smooth functioning of our financial market, it's going to be notifies the rules and regulations up to date. And then third function is levying of fees. So here it's levies the fees and then penalties and other charges for orders or giving the directions in the security market, and it will also fix how much fees the SEBI can levy on different services, and it will also provide the guidelines to the companies to how they can levy the fees on different shares and securities. Next function is regulator of investment scheme. So here SEBI is going to be regulate the each and every schemes and mutual funds issued in our country. So ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ನ ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ನ ತರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಸೆಬಿ ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಸ್ಕೀಮು ಸೆಬಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ವಾಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ all the investment schemes provided by the company. And then next function is prohibits unfair trade practices. So now news kuda we have heard about that so many unfair trade practices has been done by the several companies. So one of the example ಒಂದು ಸತ್ಯಂ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ other one is ಶಾರದಾ ಗ್ರೂಪ್ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರಲಿ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಕ್ರೋಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಮನಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟು ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ ದೀಸ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಸೆಬಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ ಕಂಪನಿ ಏನು ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿನೇ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. So then next function is inspection and inquiries. So here SEBI is going to be take the inspection and also conducts the inquiries of audit of books of accounts and stock exchanges. So India ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಬಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಂಕ್ವೈರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಇವ್ರು ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಸ್ನ ಹಾಕಿ ಅದು ನೆಸರಿ ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಳುತ್ತೆ.
and the next function is performing and exercising powers. ಸೊ ಸೆಬಿ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಪವರ್ಸ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈಗ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೆಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪವರ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಪವರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಬಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1956 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಪವರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ we can go for the second function. First one ನಾವು regulatory functions ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ second one developmental functions. So development functions, so first one training to intermediaries. So here SEBI is going to be promote the training for intermediaries of the securities. So ಇಲ್ಲಿ intermediaries ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗಿರಲಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೆಬಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ನೆಸರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೆಬಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದ ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ by making the underwriting option. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕರ್ಸು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸು ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋ ದ ಸಮ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಫೇರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ನ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅವರೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಶೇರ್ಸ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಸೆಬಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ನೆಸರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಸೆಬಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪಬ್ಲಿಷಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದ ಆಲ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಸೆಬಿ is going to be encourage that kind of researches. So SEBI is also continuously conducting the researches regarding the market participants and then investors behavior and also financial instruments. 3 points agide alva. Okay, and fourth point online trading. So here it is also one of the function of that SEBI is going to be provide the necessary information about how to do a online trading, because nowadays most of the securities will be purchasing and then selling through the online form. So here online trade ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸೆಬಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕದೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಜಿನ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸೆಬಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ function. Okay, now we can move towards the protective functions. So ಈಗ regulatory function ಆಗಿದೆ and then development functions ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ protective functions ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ.
So here the first function of that SEBI is prevents insider trading. So ಇಲ್ಲಿ insider trading ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸು ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಥವಾ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ದೇ ಮೇ ಇನ್ಕರ್ ದ ಲಾಸಸ್. And the next function is prohibits fraudulent and an unfair trade practices. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ರಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ಅಂದರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಸೇಲ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರಾ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಾ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಏನು ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಬಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕ್ ಸೆವರಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ practices. Okay, and then another function is that promotes fair practices. So yes, SEBI is going to be promote the fair practices, and also it's going to be issue some code of conducts in the security market. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಂಪನೀಸು ಇಷ್ಟೇ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ನ ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೋರ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಇಂಟೀರಿಯಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ 6 months ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್, ಅಂದರೆ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ security market. So here the SEBI is going to promote the fair practices in this area. And the other function is that educate the investors. Because ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ these are one of the function, utmost important function of SEBI is that it's going to be educate the investors, because time to time ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ನ ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂತಿಂಥ ಕಂಪನಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಆ ಥರ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಏನು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸತ್ಯಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ಅಥವಾ ಶಾರದಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ SEBI. ಅಂದರೆ ಇಂತಿಂಥ ಕಂಪನಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋ ತನಕ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಶೇರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನೀಸು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗದಿರೋ ಶೇರ್ಸ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಕಂಪನೀಸ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ SEBI ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ through this form the SEBI is going to be educates the investors, and then time to time notificationsನ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಂತಿಂಥ ಕಂಪನೀಸು ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಇಂತಿಂಥ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ವೇರಿಯಸ್ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು, Security Exchange Board of India. So now in this today's
topic we have discussed about introduction about the SEBI, and then objectives of SEBI, and then functions of SEBI. Thank you. Thanks for watching.